اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شاباش. شاب آپ لوگ خود بولیے. مدرسے آنے میں دیر ہو گئی پھر بھی آپ نے مجھے معاف کر دیا. کیوں؟ بیٹے دین اور عبادت میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی. یہاں تو آپ اپنی خوشی اپنی مرضی سے آتے ہیں تعلیم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پر آپ کا رشتہ صرف اللہ سے. وہ تو سب سے بڑا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے بیٹے. جاؤ بیٹھو. ہاں بچوں، تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو مذہب اسلام کے 5 ارکان بتائے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ جی مولوی صاحب. ہاں تو بتائیے تو کون کون سے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولوی صاحب، میرے ابو اور امی بھی اس سال حج کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. بیٹے خوش نصیب ہیں تمہارے والدین جنہیں اللہ رب العزت اپنا مہمان بنانے اپنے گھر بلا رہا ہے. مولوی صاحب، کیا سچ میں اللہ کا کوئی گھر بھی ہے؟ ہاں بیٹی، خانہ کعبہ جو مکہ شریف میں ہے وہی اللہ کا گھر ہے. لیکن مولوی صاحب، آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہر جگہ رہتا ہے. ہاں بیٹے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ رہتا ہے. اب دیکھیے نا، جیسے آپ یہاں موجود ہیں لیکن آپ کے امی اور آپ کے ابو آپ کے گھر میں آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے آپ وہاں بھی موجود ہیں اور یہاں بھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی. جہاں جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے وہ وہاں وہاں موجود ہوتا ہے بیٹے. لیکن مولوی صاحب، اللہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ یہی تو اس کی قدرت ہے بیٹے. جو دکھائی دے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک نور ہے،
ایک تجلی ہے جو نہ دیکھی جا سکے ایسی روشنی، تجلی اعظم صدا لبیک کی حج کا زمانہ یاد آتا ہے، حرم کی پاک سرحد کا ترانہ یاد آتا ہے، دعائیں مانگنا وہ ملتزم پر کس طرح بھولوں، تڑپنا اور مچلنا گڑ گڑانا یاد آتا ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ علم اور ایمان کی روشنی سے نوازے۔ مولوی صاحب، لوگ جہاں حج کرنے جاتے ہیں وہ کون سا ملک ہے؟ وہ سعودی عرب ہے بیٹے، نبیوں کی سرزمین۔ سنا ہے وہاں ریت ہی ریت ہے۔ ہاں ہے تو۔ تب تو وہاں خوب گرمی ہوتی ہوگی۔ ہاں بیٹے، دن میں تو خوب گرمی ہوتی ہے، لیکن رات میں چاند اور ستاروں کی ٹھنڈک رہتی ہے، اور چاندنی رات میں عرب بدوؤں کے لگے ہوئے دور دور تک کے خیمے بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ مولوی صاحب، یہ حج کیا ہوتا ہے اور لوگ حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ حج ایک عبادت ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری، لیکن بیٹے یہ عبادت دوسری تمام عبادتوں سے مختلف ہے، الگ ہے۔ اچھا پہلے آپ لوگ یہ بتائیے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب کمانے کے لیے نماز پڑھ کر ہم دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے۔ عبادت کر کے بندہ اللہ سے اپنی چاہت کا، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس نے ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں عطا کی، ہمیں روزی دیتا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دلاتا ہے، کیا اس کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان نہیں ہے؟ جی مولوی صاحب، اسی لیے تو ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک، گویا ہم اللہ کی عبادت اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف دھیان لگانا پڑتا ہے، ہم اس کی طرف یکسوئی اور توجہ سے دھیان لگاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارا دھیان دنیاوی بکھیڑوں میں بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی خیالات ستاتے ہیں، ہماری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ وہ ہماری ایسی عبادت کو بھی قبول کر لیتا ہے؟ لیکن جو لوگ حج کرنے کے لیے اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر گھر سے دور وہاں اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات سے لو لگاتے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس مقام کا عالم، اس کی رونق، اس کی بہار، وہ ماحول جہاں اس کی زبان پر صرف اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف خدا کی یاد ہوتی ہے، اس کی نظر کے سامنے صرف خدا کا گھر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، دھکوں اور کچلے جانے کی پرواہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ارے کیا ہوا مولوی صاحب کو؟ کیا ہوا مولوی صاحب کو؟ مولوی صاحب، او مولوی صاحب، ہاں کہاں کھو گئے آپ؟ نہیں، ہاں سبحان اللہ،
کیا اللہ کی شان، کیا منظر، کیا سما ہوتا ہے حج کا۔ یہ اس پاک زمین کا معجزہ ہی تو ہے کہ انسان وہاں بے خود ہو جاتا ہے، تبھی تو اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، بابرکت اور لوگوں کے لیے موجب ہدایت۔ وہاں پر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ مولوی صاحب، حج کے لیے تو بہت خرچہ آتا ہوگا، غریب بیچارے حج کیسے کریں گے؟ بیٹے ویسے تو ہر مسلمان کو اللہ حج نصیب کرے، لیکن جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، ان پر حج فرض ہے۔ کیا حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ تو نیت پر منحصر ہوتا ہے بیٹے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے گا اور بس حج کر کے اپنے گناہ معاف کروا لے گا تو غلط سمجھتا ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد انسان بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسی دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بیٹے حج ایک جہاد ہے، ایک ایسا جہاد جس میں ایک حاجی طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھا کر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہیں اسی گھر میں وہ اپنی زندگی کے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہے۔ ہر قدم پر اسے لاکھوں ثواب عطا ہوتے ہیں اور لاکھوں گناہوں سے وہ نجات پاتا ہے۔ تب تو میں بھی حج کرنے جاؤں گا مولوی صاحب۔ بیٹے اللہ تمہاری اور ہر مسلمان کی یہ آرزو پوری کرے۔ آمین۔ مولوی صاحب، یہ اللہ کا گھر اللہ نے خود ہی بنایا ہوگا نا؟ نہیں بیٹے، گھر تو اللہ کا ہے، لیکن اسے بنایا ایک اللہ کے چاہنے والے نبی نے، جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے دنیا سے برائیاں مٹانے کے لیے اور دنیا کے لوگوں کو نیک راہ دکھانے کے لیے لاکھوں نبی بھیجے، جن میں سے آخری نبی ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نبوت انہی پر ختم ہو گئی۔ اچھا بیٹے، آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ہمارے پہلے نبی کا کیا نام تھا؟ ہاں ضرور۔ کیوں نہیں مولوی صاحب، آپ نے ہی تو بتایا تھا ہمارے پہلے نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے خدا کا گھر انہوں نے ہی بنایا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی جگہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعلیم کی۔ بچوں، ان کی قربانی والا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ نہیں مولوی صاحب، بتائیے نا کیا واقعہ ہے؟ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اگر تم میری خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے زیادہ پیاری اور عزیز چیز ہم پر قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام عزیز تھے۔ وہ ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ رے، مطلب قربانی؟ ہاں بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دل مضبوط کر کے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اللہ کی قدرت، چھری تین بار بے دھار ہو گئی، اس کی دھار ہی ختم ہو گئی۔ اور جب آخری بار اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ فرما روائی پسند آئی تو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا خدا کی راہ میں قربان ہو گیا۔ مولوی صاحب، یہ دمبا کیا ہوتا ہے؟ ہاں؟ دمبا
बेटे बकरी की नस्ल का एक फरबा एक जानवर होता है, लंबा चौड़ा बड़े बड़े बालों वाला, उसकी दुम पर एक चक्री होती है, इसीलिए उसको दुम्बा कहते हैं, दुम्बा। फिर क्या हुआ मौलवी साहब? फिर अल्लाह ताला ने खुश होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहीम, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली, अब तुम हमारे घर की बाकायदा तामीर करो, जहां सारे आलम से अहले ईमान आए, अपने गुनाहों पर नादिम होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, हमारी राह में कुर्बानी करें और हम उनके गुनाहों को माफ करें। तो क्या लोग उसी दिन से हज करने जाने लगे? नहीं बेटे, हज तो इस्लाम में पहले भी था, लेकिन उसकी शक्ल अलग थी। अब मुसलमान जो हज करने के लिए जाते हैं वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक है। खुदा ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर फर्ज है कि जो खुदा के घर तक जाने की हैसियत रखते हैं वो उसका हज करें। लेकिन मौलवी साहब, हिंदुस्तान से इतना दूर हज का सफर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। बेटे ये सफर कोई आम सफर नहीं है, इसमें पाको पाकीज़गी, नज़्म व ज़ब्त, तहज़ीब व अदब, सब्र व इस्तिक़लाल है। अपने नफ्स की और दुनिया की ख्वाहिशात पर काबू पाना, तकलीफ़ों का, मुश्किलात का सामना करना ही असल हज है। हज का एक मकसद और भी है बेटे। वो क्या है मौलवी साहब? देखो, इस्लाम का एक बहुत अहम उसूल है मसावात। मसावात का मतलब समझते हो ना? अच्छा, मैं समझाता हूँ। देखो बेटे, मसावात का मतलब होता है बराबरी, यानी दुनिया का हर शख्स, हर आदमी बराबर है, ना ही कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। अल्लाह के उस घर में दुनिया के कोने कोने से, हर मुल्क से, हर कौम के लोग आते हैं। अलग अलग फिरके, अलग अलग जमात के होते हैं, लेकिन हज के दौरान सभी एक साथ, एक ही लिबास में, एक ही घर की तरफ मुंह करके एक ही खुदा की इबादत करते हैं। वहाँ लोग एक दूसरे को सिर्फ सलाम करने या हाथ मिलाने नहीं जाते, बल्कि अखुवत, भाईचारा, इत्तेहाद और इंसानियत का सबक लेने जाते हैं। अल्लाह की एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसके दरबार में हाजिर हो जाते हैं। वहाँ न कोई चीनी होता है, न जापानी, न हिंदुस्तानी रहता है, न बांग्लादेशी, न रूमी, न शामी, न यमनी, न ईरानी। वहाँ सारे लोग एक ही खानदान के फर्द हो जाते हैं, सिर्फ उस पाक परवरदिगार के बंदे बनकर रह जाते हैं। हमने सच कहा मौलवी साहब, मेरे अब्बू और अम्मी बड़े खुश नसीब हैं। एक और खुशी की बात सुनाओ, मेरे अब्बू और अम्मी हवाई जहाज से जा रहे हैं, पहली बार हज पे जा रहे हैं और पहली बार हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा बेटे, तुमको मालूम है अगर तुम्हारे अब्बू आज से 4-5 साल पहले हज करने के लिए जाते तो उन्हें पानी के जहाज से जाना पड़ता, जिसमें महीनों लग जाते। ये जरूर है कि उस जमाने में कुछ हाजी हवाई जहाज से भी जाते थे, क्योंकि हज के लिए हवाई खिदमत शुरू हो चुकी थी। लेकिन सन 1995 से जब से पानी के जहाज बंद हो गए, तमाम हाजी हवाई जहाज से ही आने जाने लगे। अरे चलिए चलिए मौलवी साहब, अभी हम लोग हवाई जहाज का टिकट लाते हैं और हज करने चलते हैं। अरे ठहरो बेटे, नहीं ऐसे थोड़ा ही होता है कि कोई भी टिकट निकाल ले हवाई जहाज का और जाकर बैठ जाए उसमें। बेटे उसका एक तरीका होता है जिसमें नज़्म व ज़ब्त है। इस तरह से अगर हर कोई हज करने के लिए जाने लगे तो बड़ी बदनज़मी हो जाएगी बेटे। तो फिर बताइए ना, हज करने कैसे जाते हैं मौलवी साहब? बेटा हज करने के लिए सरकार ने एक मरकजी हज कमेटी बनाई है जो हज से मुतालिक सारा काम देखती है। इसका दफ्तर मुंबई में है। इसके अलावा हर रियासत में एक हज कमेटी होती है।
حج کمیٹی ایک حج کے ختم ہوتے ہی دوسرے حج کا اعلان کر دیتی ہے۔ وہاں ایک طرح کا درخواست فارم ہوتا ہے، اس کی 3 کاپیاں اپنی تمام معلومات بھر کر 12 عدد فوٹو کے ساتھ کمیٹی کے دفتر میں جمع کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رجسٹریشن فیس اور وہاں رہنے سہنے کا پیشگی کرایہ لگ بھگ 5280 روپے کے ڈرافٹ کے ساتھ ریاستی حج کمیٹی میں جمع کرنا ہے۔ ہر ریاست میں مسلم آبادی کے تناسب سے حج کمیٹی کے لیے حاجیوں کا کوٹا مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر درخواست فارم کی تعداد کوٹے سے کم یا اس کے برابر ہوئی تو تمام حاجیوں کا فارم منظور کر لیا جاتا ہے، کسی کو بھی مایوس نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر درخواست فارم کی تعداد کوٹے سے زیادہ ہو تو لاٹری کے ذریعے حاجیوں کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ اب یہیں ٹھہرے مولوی صاحب، میں ابھی ابو سے پیسے لے کے آتا ہوں اور ہم سب ساتھ چلیں گے حج پہ۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے بیٹے، لیکن سنو، یہ کام تو پچھلے مہینے ہی ختم ہو چکا ہے۔ جو خوش نصیب تھے انہیں اس سال کی حج کی اجازت بھی مل گئی، جیسے تمہارے ابو کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 3 سالوں سے سب درخواستیں منظور ہو رہی ہیں اور ہر ایک آدمی کو حج کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پچھلے سال ہی ہماری حج کمیٹی اور دوسری ایجنسیوں کے ذریعے قریب 1 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے ہمارے ملک سے گئے۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ بولتے بولتے ہنسنے لگے۔ بیٹے مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ کچھ حاجیوں کو حیرت بھی ہوئی اور شکایت بھی کہ مکہ شریف میں انہیں کل 2.5 میٹر جگہ رہنے کے لیے دی گئی۔ ایک کمرے میں 8 حاجیوں کو رکھا گیا۔ اب تم ہی لوگ بتاؤ، دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مکہ شریف میں حج کے وقت تقریباً 30 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب بھائی اتنے لوگوں کا انتظام کرنا کوئی کھیل تو نہیں ہے۔ ارے ہاں بچوں، تو میں کہاں تھا؟ چپ، لو ابھی تک ہم ہوائی جہاز میں ہی ہیں۔ ارے نہیں بھائی، ابھی ہم لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہی کہاں ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس ہوائی جہاز میں اور کہاں سے بیٹھنا ہے۔ مطلب پہلے جہاز صرف ممبئی سے روانہ ہوا کرتے تھے، اس لیے ہندوستان بھر کے حاجی پہلے ممبئی آتے تھے، پھر وہاں سے جدہ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ اب ذرا سوچو تو بچوں، آسام سے آنے والا حاجی، کشمیر سے آنے والا حاجی کتنی کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا کر بسوں میں، ریل گاڑیوں میں 5 6 دنوں میں ممبئی پہنچتا تھا، اور پھر صرف 5 گھنٹے کے اندر جدہ روانہ ہو جاتا تھا، وہاں پہنچ جاتا تھا وہ۔ لیکن اب ہماری سرکار نے چنئی سے، کلکتہ سے اور دلی سے اور بنگلور سے بھی ہوائی خدمات شروع کر دی ہیں۔ جموں سے اور کیرل سے آنے والے حاجیوں کے لیے تو ایک اور بھی سہولت ہے بیٹے۔ وہ لوگ مقامی اڑانوں کے ذریعے اپنے نزدیکی شہر دلی یا چنئی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے جدہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلو بھائی، یہ مشکل تو آسان ہو گئی، لیکن ایک اہم بات تو رہ ہی گئی۔ وہ کیا مولوی صاحب؟ جس پیسے سے ہم حج کرنے جا رہے ہیں وہ پیسہ کیسا ہے؟ کہیں حرام کی کمائی تو نہیں ہے؟ چوری، بےمانی، 420 سے، امانت میں خیانت کر کے، کسی یتیم یا بیوہ کا حق مار کر تو نہیں کمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن ذریعوں سے کمائے ہوئے پیسے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، ان پیسوں سے حج جائز نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے حلال کی کمائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے بچوں، اس بات کو یاد رکھنا۔ چلو بھائی انور میاں، تمہارے ابو نے حلال کی کمائی اکٹھا کی، حج کی درخواست منظور ہو گئی ان کی، تو اب ان سے کہیے کہ باقی پیسہ بھی جمع کر دیں تاکہ دوسرے انتظامات ہو سکیں۔ ارے ہاں بیٹے انور، تم نے بتایا تھا کہ تمہاری امی بھی حج کرنے جا رہی ہیں۔ جی مولوی صاحب۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ حج کرنے جا رہی ہیں۔ عورتوں کا بنا محرم کے حج کرنا درست نہیں ہے۔ مولوی صاحب، یہ محرم کیا ہوتا ہے؟ محرم وہ مرد ہوتا ہے بیٹے جس سے اس کے خون کے رشتے کی عورتوں کو پردہ نہیں کرنا ہوتا،
जैसे शौहर, बेटा, भाई, बाप। हाँ भाई, तो अब आगे क्या करना है? और क्या करना है मौलवी साहब? जिस तारीख को टिकट हो उस तारीख को अबू हवाई जहाज में बैठ जाएंगे और फुर्र से अल्लाह के घर पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? कुछ सामान वामान नहीं लेना है? कुछ तैयारी वगैरह नहीं करना है क्या? अच्छा, वो भी करनी पड़ती है? हाँ बेटे, अब देखो ना, अल्लाह के घर जा रहे हैं, इतनी दूर इबादत करने, अपने गुनाहों से तौबा करने, तो बेटे कुछ दुआएं वगैरह तो याद करनी ही पड़ेंगी। अब वहां जाकर हमें सिर्फ नमाज ही थोड़ी पढ़नी है, बहुत ढेर सारी दुआएं मांगनी है, हज करना सीखना है। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती की वजह से हज अधूरा रह जाता है। और बेटे, अधूरा हज कभी कबूल नहीं होता। इसके लिए हज कमेटी की तरफ से एक किताब मिलती है, उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। उसमें हज के सारे अरकान, सारी दुआएं लिखी हैं। कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ कौन सी दुआएं पढ़नी हैं, ये सब उस किताब में लिखा हुआ है। दुआएं अरबी में हैं और अरबी में पढ़ना अफजल है। अबू को तो पढ़ना ही नहीं आता, फिर वो कैसे? अनवर बेटे, अगर तुम्हारे अब्बू अरबी नहीं पढ़ सकते तो वो अपनी मादरी जबान में दुआएं मांग सकते हैं। अल्लाह कबूल करता है। परवरदिगार दिलों की जबान समझता है बेटे, सिर्फ मफहूम पढ़ लेना ही काफी है। चलिए ना मौलवी साहब, और कितनी तैयारी करनी है? अरे ऐसे कैसे चलिए भाई, अभी तो लोगों से मिलना है, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार। हाँ हाँ मौलवी साहब, दावत खाएंगे, खूब दावत खाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। ये दावत, फूल, हार, ये सब खामखा की रस्में हैं, कोई जरूरत नहीं है इनकी। खैर, मैं कुछ और ही कहने जा रहा था। देखो बेटे, हम दुनियादारी और दुनिया का कारोबार छोड़कर आखिरत कमाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो दुनियावी जिम्मेदारियां हम पर हैं, वो किसी को सौंप कर ही जाना चाहिए। अगर किसी का कारोबार है या छोटे छोटे बच्चे हैं तो किसी की निगरानी में देना होगा, ताकि उनको यहाँ का ख्याल बार बार न सताए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप किसी से या कोई आपसे बरसों से नाराज है, नाचाकी है, बातचीत बंद है, तो हज पर जाने से पहले उसे मनाइए, उससे माफी मांगिए और उसको माफ कीजिए। कहिए, अल्लाह तुम्हें माफ करे, हमें भी माफ करे। बेटे अनवर, ये सब बातें अपने अब्बू को बता देना। मैं कुछ जरूरी सामान की लिस्ट भी बनाकर तुम्हें दे दूंगा, वो अपने अब्बू को दे देना, जिसे वो साथ में ले जाएं। और हाँ, हवाई जहाज में बैठने से पहले अपनी सेहत की जांच जरूर करवा लें। उनसे कहना कि यहाँ के सरकारी अस्पताल से अपना पूरा इलाज करवाएं। अगर मलेरिया का खतरा हो तो उसकी दवाइयाँ भी 1 हफ्ते पहले ही इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा दिमागी बुखार का टीका लगवाकर उसका सर्टिफिकेट भी साथ रखना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट जद्दा के हवाई अड्डे पर दिखाना होगा। इसके अलावा अपने साथ कुछ दवाएं भी ले जाएं, खास तौर से इलेक्ट्रॉल पाउडर, क्रोसिन, मेटासिन और दूसरी बुखार की दवाइयां भी साथ ले लें। रोजाना इस्तेमाल की दवाइयां जरूर साथ रखनी चाहिए। वैसे मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और मिना में सरकारी अस्पताल और दवाखाने हैं जो हाजियों की खिदमत के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं और वहां पर उनको मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन इसकी नौबत ही ना आए, इसका ख्याल पहले से रखें। बेटे, अपने अब्बू से बता देना कि सऊदी अरब में बहुत बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उससे हमेशा बचें। अगर कभी किसी खुली हुई जगह में हो तो धूप की गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ और पांव ढांक कर रखें। शरबत और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और हाँ, हैजे से बचने के लिए शक्कर और नमक का मिला हुआ पानी हमेशा पीते रहें। दौरान हज किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ न हो, इसका ख्याल रखें।
समझ गए ना बेटे? जी मौलवी साहब। मौलवी साहब अब और क्या बाकी है? बस अब क्या, अब तो सामान बांधना रह गया। अरे हाँ, सामान पर याद आया बच्चों के, कुछ हाजी लोग अपने साथ इतना ज्यादा सामान ले जाते हैं कि उनके लिए मुसीबत बन जाता है वो, और हज के रास्ते में रुकावट। अच्छा तो तुम लोग बताओ इसके लिए क्या करना चाहिए? कम से कम सामान लेना चाहिए जो बहुत जरूरी है। सामान हल्का हो और इतना हो कि उसे आसानी से उठाया जा सके। हर एक सामान पर न मिटने वाली रोशनाई से अपना नाम, पता, मौल्लिम का नाम वगैरह जरूर लिख लें, और हज कमेटी की तरफ से दिए गए लेबल में मालूमात भर के अपने हर एक सामान पर चिपका लें। तुम्हारे अब्बू को इस तरह अपना सामान हवाई अड्डे पर और दूसरी जगहों पर तलाश करने में आसानी होगी। यहाँ से 25 किलो सामान आप हवाई जहाज पर फ्री ले जा सकते हैं, लेकिन वापसी पर सामान के साथ साथ 10 किलो खजूर और 1 डिब्बा आब जमजम लाने की रियायत है। आपको मालूम है बच्चों, बाज लोग तो 50-50 किलो तक खजूर ले आते हैं, और सामान का वजन मुकर्रर हद से बढ़ जाने पर हवाई अड्डे वालों को काफी किराया देना पड़ता है। मजे की बात तो यह है कि खजूर की कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वजन के मामले में हमेशा मुहतात रहना चाहिए। अनवर बेटे, अब मैं जरूरी सामान की जो लिस्ट बता रहा हूं उसे अच्छी तरह याद करके अपने अब्बू को दे देना। 2 जोड़ी एहराम का सफेद कपड़ा 2.5 गज का 42 इंच चौड़ा, एक तौलिए के कपड़े का हो और दूसरा सादे सूती कपड़े का, एक चमड़े की बेल्ट जिससे एहराम को अच्छी तरह कसकर बांध सकें, 2 जोड़ी हवाई चप्पल, पानी का डिब्बा या कैनवास बैग, एक छोटा सा बैग कंकरियों के लिए, एक हैंड बैग, एक प्लास्टिक का लोटा, कप और गिलास, एक जानमाज, तस्बीह और सजदेगाह, 2 तौलिए, एक लुंगी, एक कंबल, कैंची, सुई और धागा, दाढ़ी बनाने का सामान, टॉर्च, साथ में ज्यादा सेल, फर्स्ट एड और आम दवाइयाँ जैसे हाजमोला, बाम वगैरह, बिना खुशबू वाला साबुन नहाने के लिए, कपड़े धोने का पाउडर और तेल बालों के लिए, नाश्ते का सूखा सामान मिना और अरफात के लिए, एक हल्की जंजीर और नायलॉन की रस्सी सामान बांधने के लिए, 2 छोटे छोटे ताले अपने सूटकेस या सामान में लगाने के लिए, एक बड़ा ताला कमरे में लगाने के लिए जिसकी 2 या 3 चाबियां हों, धूप का चश्मा। और सब तो ठीक है मौलवी साहब, लेकिन एक ताले की 2-3 चाबियां किस लिए? अरे बुद्धू, एक खो जाए तो दूसरी, दूसरी खो जाए तो तीसरी, समझा? और अगर सारी खो जाए तो? चुप! अनवर मियां ने जो कुछ कहा वो भी किसी हद तक ठीक है, अगर आप अकेले कमरे में रहते हैं तो। लेकिन बच्चों, यहाँ मसला दूसरा है। कई हाजी लोग इबादत करने या तवाफ करने के लिए अपना कमरा बंद करके चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ में उसी कमरे में दूसरे हाजी हजरात भी रहते हैं जिन्हें चाबी ना होने की वजह से तकलीफ हो सकती है। लिहाजा 2, 3 या इससे ज़्यादा चाबियां बनाकर रखना चाहिए। और अगर आप एक ही खानदान के कई लोग एक ही कमरे में रहते हैं तो भी यही करना चाहिए ताकि उन्हें सहूलत हो। हाँ, एक बात का खास ध्यान रहे, अपने साथ कोई नशीली चीज न रखें, पता है इसकी सजा मौत है। हाँ तो बच्चों, ये तो रही हमारे घर से निकलने की पहले की तैयारी। अब इसके बाद हम अपना गांव, कस्बा या शहर छोड़कर उस शहर को जाएंगे जहां से हमें जद्दा के लिए हवाई जहाज मिलेगा। अच्छा हाँ, एक बात तो बताओ, हमारे यहाँ से सबसे नजदीक का हवाई अड्डा कौन सा है? मुंबई। शाबाश बेटे, वहां कम से कम 2 रोज पहले पहुंच जाना चाहिए और सीधे हज कमेटी के दफ्तर जाकर अपने जरूरी कागजात, पासपोर्ट या पिलग्रिम पास, टिकट, पैसों का ड्राफ्ट, शिनाख्ती कार्ड
اسٹیل کے پترے والا شناختی بازوبند وغیرہ حاصل کر کے ان تمام چیزوں کو بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کاغذات نہ صرف ہمارے ہندوستانی ہونے کا پکا ثبوت ہیں، بلکہ ہماری پہچان، ہماری شناخت کے لیے بھی بے حد ضروری ہیں۔ بہت سے حاجیوں کا پاسپورٹ وغیرہ کھو جانے پر انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اپنا پاسپورٹ نمبر اور دوسری معلومات اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ ساتھ ہی اپنے فوٹو کی کچھ کاپیاں بھی رکھ لیں۔ یاد رہے، اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ آپ سوٹ کیس یا لگیج میں نہ ڈال دیں، اسے اپنے پرس میں یا چھوٹے ہینڈ بیگ میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر افسروں کو دکھانے کے لیے آسانی سے نکال سکیں۔ اپنا ہوائی جہاز کا ٹکٹ خاص طور سے بہت احتیاط کے ساتھ سنبھال کر رکھنا چاہیے، اگر یہ کھو گیا تو پھر ہوائی اڈے سے ہی واپس آنا پڑے گا۔ اب اتنے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں آپ بھٹک بھی سکتے ہیں، اس کارڈ سے آپ کو مدد ملے گی۔ حاجیوں کو اپنا پتہ، اپنے سامان کی تعداد، کیفیت، اپنی ٹیکسی یا بس کا نمبر، یہ سب کچھ ایک ڈائری میں لکھ کر ہمیشہ اس ڈائری کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اور ہاں، اپنے معلم کا نام، پتہ یا فون نمبر زبانی یاد رکھنا چاہیے۔ اب چلیے ہوائی اڈے پر۔ ہوائی اڈے پر جہاز کے وقت سے 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ضروری ہے، اور خیال رہے ہوائی اڈے پر بھیڑ بھاڑ، دھوم دھڑاکا نہ کریں۔ اور کئی لوگ تو اپنے ساتھ 10-20 دوست اور رشتہ دار لے کر چلے آتے ہیں، یہ سخت نادانی ہے بیٹے۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، کسی سے کوئی پیکٹ وغیرہ نہ لیں، اس میں خطرہ ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد پھول، ہار اور خوشبو وغیرہ بالکل منع ہے۔ یہ سب غیر اسلامی ہیں اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں بچوں، ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ یہ احرام کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں باندھتے ہیں؟ بیٹے، احرام بنا سلے ہوئے سفید کپڑے کو کہتے ہیں، جسے لپیٹ کر سارا بدن ڈھانکا جاتا ہے۔ حاجی جب حج یا عمرہ کی نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھ لیتا ہے تو اس پر کچھ حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں، اور احرام باندھنا فرض ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اپنے تمام بندوں کو ایک ہی رنگ کے، ایک ہی طرح کے لباس میں اپنے گھر میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس سے خدا کی وحدانیت، اسلام کی شان، مساوات، اتحاد اور یکسانیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور بچوں، احرام باندھنے کے لیے 3 باتیں لازمی ہیں۔ پہلی، عمرے کے نیت سے احرام باندھنا۔ دوسری، تلبیہ یعنی لبیک پڑھتے رہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی میں حاضر ہوں، اے رب میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اس کا ورد نیند سے اٹھتے ہی کریں، ہر فرض اور نفل نماز کے بعد کریں، سواریوں کے قریب پہنچنے پر پڑھیں، سواریوں پر چڑھتے اور اترتے وقت پڑھیں۔ اور تیسری چیز ہے پابندی، یعنی احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزوں پر سختی سے پابند رہیں۔ آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں، شکاری کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، پیڑ پودے نہیں کاٹ سکتے ہیں، نہ مچھر مکھی جوں وغیرہ مار سکتے ہیں، نہ ناخون کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، بال توڑ بھی نہیں سکتے، خوشبو اور سرمے کا استعمال نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر کو ٹوپی یا عمامے سے نہیں ڈھانک سکتے ہیں۔ اس کا مطلب احرام سے پہلے سب ضروری کام کر لینا چاہیے۔ ہاں بیٹے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے بدن کو اچھی طرح سے پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ ناخون و مونچھیں وغیرہ تراش لیں،
बगल वगैरह के गैर जरूरी बाल साफ कर लें। अब बच्चों, जिस दिन हज की फ्लाइट मुकर्रर हो उस दिन एहराम बांधें। हज दूसरी इबादत से बिल्कुल अलग है। बेटे, हज 3 तरह के होते हैं। पहला हज तमत्तो, दूसरा हज क़िरान और तीसरा हज मुफरद। हिंदुस्तान से जाने वाले हाजी हज तमत्तो की नियत करके जाते हैं। इसमें पहले 2 रकत नफिल नमाज पढ़कर उम्रे की नियत की जाती है। ऐ अल्लाह, मैं नियत करता हूँ उम्रा की, तू मेरे लिए इसे आसान कर दे और इसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी ही रजा के लिए मैंने उम्रा की नियत की है और एहराम बांधा है। जब हाजी मीकात से गुजरे तो हालत एहराम में हो। मीकात उस जगह को कहते हैं जहां हज के इरादे से मक्का शरीफ जाने वाले हाजियों के लिए एहराम का बांधना लाजमी होता है। बगैर एहराम बांधे उस जगह से गुजरना जायज़ नहीं है। मीकात 5 होते हैं। हिंदुस्तान से जाने वालों के लिए कोह यलमलम का इलाका मीकात है। ये समंदर में आती है और जहाज वाले इसकी इत्तला पहले से दे देते थे। उस मकाम से पहले ही एहराम जहाज पर ही बांध लिया जाता था। लेकिन बच्चों, पानी के जहाज तो बंद हो गए। सारे हाजी हवाई जहाज से ही जाते हैं और हवाई जहाज से कोह यलमलम का अंदाजा नहीं होता। हालांकि इसकी इत्तला दी जाती है, लेकिन अब तुम ही सोचो, हवाई जहाज में वजू करना, नफिल पढ़ना, एहराम बांधना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले हवाई अड्डे पर ही एहराम बांध लेते हैं। हम वहाँ एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ से सारी दुनिया को तहजीब की रोशनी मिली। वहाँ पर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा हमें कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के नामो-नामूस पर आँच आए, हमारी बदनामी हो। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे बच्चों? हरगिज नहीं मौलवी साहब, ये तो बुरी बात है। हवाई जहाज में दुआएं पढ़ते, नमाज पढ़ते पढ़ते आप जद्दा पहुंचे। जद्दा हवाई अड्डे के ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा सामान टूट फूट और परेशानी से बचने के लिए अपने पास ही रखें। इससे सामान की हिफाजत भी रहेगी। कागजात और पासपोर्ट अपने हाथ ही में रखें ताकि सऊदी हुक्काम और हवाई अड्डे के अफसरों को दिखाने में आसानी हो। इससे टाइम की बचत भी होगी। अपने सामान से कभी गाफिल ना रहें। वहाँ पर जद्दा हवाई अड्डे के हॉल में आपको हिंदुस्तानी सफारत खाने का अमला भी दिखाई देगा जो आपकी रहनुमाई करता रहेगा। अब सबसे पहले आप अपना बैंक ड्राफ्ट कैश करा लें, क्योंकि अगर आप कैश नहीं कराते हैं तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बस पर बैठते ही आपका मुअल्लिम आपका पासपोर्ट ले लेगा और बैंक ड्राफ्ट बगैर पासपोर्ट के कैश नहीं कराया जा सकता है। इसके बाद आप सही बस पर बैठें और ये देख लें कि आपका सामान उसी बस में रखा गया है कि नहीं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है। ये सब बातें जो मैंने बताई हैं याद रहेंगी ना? हाँ हाँ मौलवी साहब, सब याद है। आपकी बात मैं एक कान में डाल के ये कान से निकाल के अपने दिमाग में बैठा देता हूँ, कहीं तो मैं आपको दर्द दूं। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर आप जड्डा के हवाई अड्डे से आगे बढ़िए ना। हाँ तो बच्चों, हम जद्दा हवाई अड्डे से बाहर आए और एक ऐसी सरजमीन पर कदम रखा जिसकी तमन्ना हर मुसलमान रखता है, जिसकी आरज़ू हर मुसलमान के दिल में होती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़मीं जिस पर नबियों के कदमों के निशान हैं, वो ज़मीं जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का शरफ हासिल कर चुकी है, जहाँ के पेड़ पौधे, परिंदे चरिंदे और ज़र्रे ज़र्रे ने आपका दीदार किया है। वो पाक सरजमीन
जहां के चप्पे चप्पे पर आपके कदम मुबारक पड़े हैं। उस जमीन पर लौटने और लिपटने को जी करता है, उसकी खाक से अपने जिस्म को पाक करने का जी चाहता है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब, हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं बेटे, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो गया था। अगर आप खो जाएंगे तो हम सो जाएंगे, इसलिए हमें भी वहाँ साथ ले चलिए। जद्दा हवाई अड्डे पर हम अपने सारे काम निपटाकर बस में बैठते हैं, वहां से मक्का शरीफ के लिए रवाना होते हैं। मक्का शरीफ पहुंचने से पहले हमें गुस्ल कर लेना चाहिए। खैर, वहां पहुंचकर भी गुस्ल कर सकते हैं। लीजिए, हम मक्का शहर में दाखिल हो गए। वो देखिए दूर, वो पहाड़ियों के बीच ऊंचे ऊंचे मीनार नजर आ रहे हैं ना, वही हरम शरीफ है, काबतुल्लाह। चलिए चलिए, दुरूद शरीफ पढ़िए, तकबीर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और तलबिया का विर्द भी कीजिए। तो बच्चों, हम लोग मक्का शरीफ पहुंच गए। तो सबसे पहले हमें मुअल्लिम के दफ्तर में जाना है, या जहां हमें ठहराया जाएगा उस मकान में जाएंगे। और बाहर जाते वक्त ज्यादा पैसा साथ न ले जाएं, इससे चोरी का खतरा है। इधर आपने पलक झपकाई और उधर सामान गायब। बाप रे, वहाँ चोरी भी होती है। लेकिन मौलवी साहब, आपने तो कहा था वो खुदा का घर है, तो वहाँ चोर भी पहुँच जाते हैं। देखो बेटे, किसी के माथे पर ये तो लिखा नहीं होता कि वो वहाँ किस नियत से जा रहा है। लेकिन मौलवी साहब, आपने तो बताया था वहाँ सब हज करने जाते हैं, अल्लाह की इबादत करने जाते हैं। हाँ, ये सच है, मगर कुछ लोग वहाँ भीख मांगने की नियत से जाते हैं, कुछ खरीदो फरोख्त और कारोबार की नियत से जाते हैं। इसी तरह कुछ चोर और उचक्के वहाँ चोरी की नियत से भी पहुँच जाते हैं। अल्लाह माफ करे, उनका हज तो होता नहीं, वो तो सिर्फ अपना मकसद और गरज पूरी करके लौट आते हैं। इसका मतलब हमें वहाँ हर वक्त होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल रहना होगा। लेकिन मौलवी साहब, हम लोग इबादत करेंगे या अपने सामान पे ध्यान रखेंगे? हाँ, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा सामान, पैसा, जेवरात वगैरह लेकर नहीं जाना चाहिए, ताकि चोरी का डर ही न हो और हम बेफिक्र होकर अपने हज के अरकान पूरे कर सकें। आगे बताइए ना। तो सबसे पहले हम गुस्ल और वुजू करके उम्रा करने के लिए हरम शरीफ जाएंगे। हरम शरीफ, जिसे मस्जिदुल हराम भी कहते हैं, उसमें हम किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं, लेकिन बाबुस सलम से दाखिल होना अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब बनी शैकबा से ही दाखिल हुआ करते थे, जो मशरकी सिमत में है, जमजम के करीब है। हरम शरीफ में दाखिल होते वक्त अपना दायां पांव पहले बढ़ाएं, निगाहें फर्श पर जमा कर चलें। तकरीबन 100 कदम चलने के बाद हम बरामदे में से होकर गुजरेंगे तो हरम शरीफ के सहन में आ जाएंगे, और जब हम नज़र उठाकर देखेंगे तो काबतुल्लाह हमारे सामने होगा। उस पर नजरें जमा दी जाएं और ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक। यानी शुरू अल्लाह के नाम से और सलामती हो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारी मग़फ़िरत अता फरमा, और खूब दुआएं मांगे। पलक झपकाए बगैर जो भी दुआ मांगेंगे वो पूरी होगी, ये अल्लाह पाक का वादा है। क्या दुआएं मांगे? सबसे अफजल दुआ है कि उसकी सारी जायज दुआएं ता जिंदगी पूरी होती रहें। तो अब तवाफ शुरू होता है। हजर असवद की ठीक सीध में काले पत्थर की बनी एक पट्टी फर्श पर नजर आएगी। आप इस पर जहां जगह मिले खड़े हो जाएं, हजर असवद की तरफ मुंह करें,
दोनों हाथ कानों तक उठाएं, बिस्मिल्लाह बिहम्दिही कहें और तवाफ शुरू कर दें। तवाफ के वक्त काबा आपकी बाईं तरफ होगा। पहले 3 चक्करों में दाहिने शाने से एहराम को गिरा लें और तेजी से अकड़ अकड़ के चलें। इसको इस्तिबा कहते हैं। तवाफ के दौरान अगर दुआएं याद न हों तो चारों कलमे पढ़ते रहें। मुकाम इब्राहिम के पास से गुजरें तो दुरूद शरीफ पढ़ें। रुकन यमनी से हजर अस्वद के बीच ये दुआ पढ़ते रहें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों व किवा अज़ाबन नार। यानी ऐ अल्लाह, तू मुझे इस दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी मुझे दोज़ख की आग से बचा। मौलवी साहब, ये दुआ तो हमें भी याद है, हर नमाज के बाद हम यही दुआ पढ़ते हैं। शाबाश बेटे, शाबाश। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ कसरत से पढ़ी है। तो इस तरह हम हजर अस्वद तक पहुंच जाएंगे बच्चों, और एक चक्कर पूरा हो जाएगा। इसी तरह हर चक्कर में हम हजर अस्वद को बोसा देंगे और रुकने यमनी को छूकर 7 चक्कर पूरे करेंगे। मौलवी साहब, अगर ये दुआ भी याद न कर सके तो? बेटे, इतना याद करना तो जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर याद ना हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर का दौर ही काफी होगा। और अपने दिल में या अपनी ज़बान से जो भी दुआ मांगना चाहें मांगते रहें। अगर तवाफ के दौरान फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो जाए तो तवाफ रोक कर पहले नमाज अदा करें, बाद में जहाँ से तवाफ छोड़ा था आगे पूरा करें। तवाफ पूरा हो जाने पर हम पर तवाफ की 2 रकत नमाज वाजिब हो गई। ये 2 रकात नफिल हम मकाम इब्राहिम में आकर अदा करें तो बेहतर है। अगर जगह न मिले तो हरम शरीफ के सहन में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इस नमाज के बाद ही तवाफ मुकम्मल होता है। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस दौरान हमेशा हालत वजू में ही रहें। अब हम मुकाम इब्राहिम में दुआ मांगें जो जरूर पूरी होती है। मौलवी साहब, ये मकाम इब्राहिम क्या होता है? बेटे, जिस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाने काबा की बाकायदा तामीर शुरू की थी, वो पत्थर जिस जगह पर रखा हुआ है वो जगह मकाम इब्राहिम कहलाती है। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हैं। मकाम इब्राहिम में तवाफ की नमाज से फारिग होकर हमें मुल्तजिम की तरफ आने की कोशिश करना है। मुल्तजिम हजर अस्वद और काबतुल्लाह के दरवाजे की चौखट का दरमियानी 5 या 6 फुट ऊंची दीवार का एक हिस्सा है। खाने काबा में ये बड़ा आला मुकाम है और दुआ कबूल होने की जगह है। बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबाए कराम ने मुल्तजिम पर अपना सीना लगाकर रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी हैं। लाखों लोगों के हुजूम में ये मौका मुश्किल से ही मिल सकता है, फिर भी कोशिश करना चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो दूर से ही हाथ उठाकर दुआ मांगें, अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। दुआ से फारिग होकर जमजम की तरफ जाएं और खूब पेट भर के आबे जमजम पिएं। अपने मुंह और बदन पर छिड़काव भी करेंगे। जमजम पीते वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलहु इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दाइमि व सक़मी। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे वसीए रिज़्क़ और नफ़ा रसा इल्म और हर एक बीमारी से शिफा का तालिब हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, फरमाते हैं जमजम खूब कसरत से पियो, इसमें हर बीमारी की शिफा है और हर दुआ की कबूलियत है। हाँ, अब समझ में आया कि बीमारों को जमजम क्यों पिलाते हैं और सेहतमंद लोग भी क्यों पीते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी बीमारों की शिफा के लिए, तंदुरुस्तों की जजा के लिए, गुनाहों से मगफिरत के लिए। जब कोई आदमी मौत के करीब होता है तो भी
موت کی تکلیف کم کرنے اور مغفرت کے لیے اس کے منہ میں زمزم ڈالتے ہیں۔ اب ہم عمرہ کا آخری مرحلہ سعی کریں گے، یعنی صفا اور مروہ کے بیچ دوڑیں گے۔ مسجد الحرام سے حجر اسود کے بالکل سامنے کی طرف کچھ فاصلے پر ایک گنبد اور ایک مینار نظر آتا ہے جو اوپری منزل پر ہے۔ دراصل یہ دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ ان کی چوٹیاں حرم شریف کے شمالی دالان کے دونوں طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ پہلے تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کھلا ہوا ریتیلا میدان تھا، لیکن اب ان کے درمیان سنگ مرمر کا 2 منزلہ برآمدہ بنا دیا گیا ہے۔ عام طور پر نیچے کی منزل میں سعی کی جاتی ہے، لیکن جب حاجیوں کا ہجوم ہو تب اوپری منزل اور چھت پر بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ مولوی صاحب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں دوڑ لگانا صحیح کرنا کیوں ضروری ہے؟ صفا اور مروہ کی سعی کا تعلق دراصل حضرت بی بی ہاجرہ سے ہے۔ یہ عمل حاجیوں کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نیک بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شاہ نامہ اسلام میں شاعر حفیظ جلندھری نے کیا خوب کہا ہے، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک کمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، وہ رونے لگے، لیکن اس وقت وہاں بیابان، سنسان ریگستان تھا، دور دور تک پانی کا کہیں ایک قطرہ نہیں تھا، اور گرمی اللہ کی پناہ بے حد۔ بی بی ہاجرہ سے اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو وہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹار دیا اور پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ کبھی انہیں مروہ کی پہاڑی پر پانی کا سراغ لگتا تو کبھی صفا کی، لیکن وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ دونوں طرف سے ڈھلان ہے۔ حضرت اسماعیل کہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں، اس لیے ہر بار بی بی ہاجرہ دوڑ کر وہاں سے گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ کوشش بے حد پسند آئی۔ ذرا اس کی قدرت دیکھو، حضرت اسماعیل کی ننھی ننھی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اور کبھی نہ رکنے والا پانی جاری ہو گیا۔ ایسے خشک ریگستان میں آج تک لامحدود مقدار میں جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ تو چلیں اب صحیح کرنے۔ ہاں ہاں ضرور۔ چلیے صفا کے گنبد اور مینار کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم کعبے کی طرف منہ کر کے صحیح کی نیت کرتے ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اے اللہ، میں صفا مروہ کے درمیان 7 چکروں کی سعی کرتا ہوں، صرف تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور مجھ سے وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو شخص خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ جو شخص خوش دلی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک
اللہ قدردان ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ اب آپ کا پہلا چکر شروع ہوگا، دعا پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف چلیں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ کو 2 ہری بتیاں الگ الگ جگہ لگی دکھائی دیں گی، جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ ان 2 بتیوں کے بیچ صرف مرد حاجیوں کو دوڑ کر چلنے کا حکم ہے۔ صفا اور مروہ کے چکروں کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صفا سے مروہ تک جانے کو 1 چکر کہتے ہیں، اور پھر مروہ سے صفا تک آئیں تو دوسرا چکر۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ سر منڈوا لیں گے یا بال تراش کر چھوٹے کروا لیں گے۔ عورتوں کے لیے انگلی کے صرف 1 پور کے برابر بال کٹوانے کی اجازت ہے۔ اب عمرہ مکمل ہو گیا، اپنا احرام آپ اتار سکتے ہیں اور اس کی پابندیوں سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو اپنے روزمرہ کے کپڑے پہننے ہیں۔ مطلب حج پورا ہو گیا؟ ارے نہیں بیٹے، ابھی تو صرف عمرہ ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ ایک ہی دن تو جدہ نہیں پہنچ جاتے نا، تھوڑے تھوڑے لوگوں کا گروپ وہاں روزانہ ایک کے بعد ایک پہنچتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ 15 دن یا اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ طواف اور عمرہ کر کے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سفر کے 2 دن ملا کر انہیں کم سے کم 10 دن رہنے کا موقع وہاں مل جاتا ہے۔ یہاں حاجی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں، اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، دوسرے مقدس مقامات کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ بچوں، وہ کون سا شخص ہوگا جو مدینہ شریف میں زیادہ سے زیادہ نہ رکنا چاہے؟ دل چاہتا ہے کہ ایک نماز اور پڑھ لیں، ایک بار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کر لیں، لیکن یہ تو دوسرے حاجیوں پر زیادتی ہوگی بچوں، کیونکہ مدینہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں ایک ساتھ اتنے آدمی نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کا دل کتنا بھی کرے لیکن وہاں 10 دن سے زیادہ رہنا مناسب نہیں ہے، یہی ٹھیک بھی ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ شریف سے حج کے پہلے آپ اپنے معلم کی اطلاع پر مکہ شریف واپس آتے ہیں۔ تو کیا مولوی صاحب باقی حاجی مدینہ شریف نہیں جاتے؟ جو حاجی ہندوستان سے یا دوسرے ملکوں سے بعد میں پہنچتے ہیں وہ حج کے ارکان پورے کر کے، یعنی حج مکمل کرنے کے بعد ہی مدینہ شریف جا سکتے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب، اب آگے حج کے ارکان کیسے ہوں گے؟ اور کیا بنا احرام کے ہوں گے؟ نہیں بیٹے، احرام حج کا ضروری رکن ہے، اور ابھی تو منی، عرفات، مزدلفہ، جمرہ اور قربانی وغیرہ باقی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک جگہ پر اطمینان اور سکون کے ساتھ لے چلتا ہوں۔ ہاں، تو ذی الحج مہینے کی 8ویں تاریخ کو آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ جی ہاں مولوی صاحب، ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم شروع ہوتا ہے۔ شاباش بیٹے، تو 8 ذی الحج کو مکہ شریف سے منی کی روانگی کے لیے تیاری کر لیں، احرام دوبارہ باندھ لیں۔ اب وہ تمام پابندیاں دھیان میں رکھ لیں جو پہلے بتائی گئی ہیں۔ انور بیٹے، تمہیں وہ سب باتیں یاد ہیں نا؟ جی ہاں مولوی صاحب، احرام کی حالت میں وہاں تو نہ شکار کر سکتے، مچھر جوئی نہ مار سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ بس بس بس، شاباش، تم تو کافی ذہین ہو بیٹے۔ پھر نہیں تو کیا؟ اس کے بعد 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر مختصر سا سامان لے کر منی کی روانگی کے لیے رات ہی سے تیار رہنا ہوگا، پھر اپنے معلم کی اطلاع پر منی کے لیے کوچ کرنا ہوگا۔ لیکن مولوی صاحب، ہم نے تو سنا تھا وہاں آگ لگ گئی تھی اور بہت سارے حاجی۔ ہاں بیٹے، یہ ایک عبرتناک حادثہ ہمارے ان حاجیوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا جو اپنے خیموں میں کھانا پکا رہے تھے۔ دیکھو بچوں، ہزاروں لاکھوں حاجی کپڑے کے عارضی خیموں میں رہتے ہیں، اگر وہ اس میں کھانا پکائیں گے، آگ جلائیں گے تو ذرا سی غفلت بھی
इस तरह के हादसे का सबब बनती है। इसलिए इन बातों से परहेज करना चाहिए ताकि मासूम हाजियों की जानें ज़ाया न हो। मिना में तमाम हाजी ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। दूसरे दिन यानी 9 ज़िलहज को फज्र की नमाज भी मिना में ही अदा करेंगे। ये पांचों नमाजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिना में ही अदा की थी। मिना में नमाजों के अलावा दूसरी इबादतों, तिलावत कुरान वगैरह में मसरूफ़ रहें। रात दिन तौबा इस्तग़फ़ार करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं और गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है। बिल्कुल ठीक। सारे हाजी क्या हर जगह पैदल ही जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इंतज़ाम मौल्लिम करता है, बस का इंतज़ाम होता है। देखो बच्चों, हज करते वक्त वैसे हाजी अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकता, उसे तो अपने मौल्लिम के कहने पर चलना है। हाँ, तो 9 ज़िलहज को फज्र की नमाज अदा करके सूरज निकलने के फौरन बाद अरफात जाना होगा। कुछ हाजी लोग मिना गए बगैर अरफात चले जाते हैं, वो किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर कोई ख़ास वजह हो तो बात अलग है। खैर, अरफात के लिए रवां दवां हज़ारों लाखों हाजियों का ये काफ़िला दूर तक इंसानों का मौजें मारता हुआ समंदर दिखाई देता है। सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब न कौमियत की परवाह, न ज़बान का ख्याल, न रंग की परवाह, सभी कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ते चले जाते हैं। बंदो साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। ये सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के बुलावे पर चले जा रहे हैं, और इनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही रट है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। इंसानों का ये ठाठें मारता हुआ समंदर अरफात पहुंच जाता है। अरफात पहुंचने पर जो हाजी हजरात मस्जिद नमरा के करीब हों, वो ज़वाल का वक्त गुजरते ही मस्जिद की हुदूद में ज़ोहर और अस्र एक साथ एक अजान और 2 अकामत से इमाम साहब के पीछे दोनों नमाजें पढ़ेंगे। वहीं हज का खुतबा भी दिया जाता है। बाकी हाजी हजरात अपने अपने खैमे में ये दोनों नमाजें अलग अलग पढ़ेंगे। ये दोनों नमाजें सिर्फ मस्जिद नमरा में ही कसर की तरह पढ़ी जाती हैं। बच्चों, क्या तुम लोगों को मालूम है कि मस्जिद नमरा भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनवाई थी? तो इस नमाज के बाद हम जबल रहमत पर जाते हैं, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर खुतबा दिया था और उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाई थी। मौलवी साहब, अराफत की इतनी अहमियत है? हाँ बेटे, ज़ोहर से मगरिब के बीच अरफात की हाज़िरी हज का सबसे अहम रुकन है। इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये मैदान मग़फ़िरत कहलाता है। आप जानते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में अलग अलग जगहों पर छोड़ दिया था। कहते हैं कि सैकड़ों साल के बाद वो इसी मैदान में मिले और अल्लाह ने उनका गुनाह माफ़ कर दिया। इसीलिए अरफात बहुत पाक और मुक़द्दस समझा जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की हर ख्वाहिश यहाँ पूरी करता है। क्या सचमुच अल्लाह मियाँ अरफात में इतना मेहरबान हो जाता है मौलवी साहब? इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फरमाते हैं, जब अरफात का दिन होता है, जहाँ तमाम हाजी जमा होते हैं, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, देखो मेरे बंदों को, वो दूर दूर से चलकर मुस्तक आए हैं, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तने तन्हा, लाचारी और मायूसी की हालत में, फिक्रमंद, चिलचिलाती धूप और गर्मी में भटकते हुए मेरा नाम लेकर मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। फरिश्तों गवाह रहना,
میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اے اللہ تیری شان جل جلالہ۔ ہاں تو بچوں، میدان عرفات میں عصر اور مغرب کے بیچ ٹھہرنے کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد سورج ڈوبتے ہی مغرب سے پہلے ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مولوی صاحب ایک بات تو آپ بھول گئے، اچھا وہ کیا؟ مغرب کی نماز تو پڑھی ہی نہیں۔ اس دن مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی جاتی، مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ ہمیں مزدلفہ جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ مزدلفہ ایک کھلا ہوا میدان ہے، وہاں پر حاجی اپنے ساتھ لائی ہوئی کپڑے کی چادر پر کھلے آسمان کے نیچے جہاں جگہ مل جائے رات بھر قیام کریں گے۔ مزدلفہ میں ساری رات جاگنا افضل ہے، اور یہاں بھی ساری رات عبادت، درود اور تلبیہ میں گزارنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد رات ہی میں اسی میدان سے 50، 60 یا 70 کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے جمع کر لیں۔ صبح کی نماز پڑھ کر منا واپس جانے کی تیاری کریں۔ جب وادی محشر کے قریب سے گزریں تو بہت تیزی سے نکل جائیں، یہاں رکنا گناہ ہے۔ منا پہنچتے ہی اپنا سامان اپنے خیمے میں رکھ دیں اور کنکریاں لے کر جمرات پہنچیں۔ یہاں آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 3 کھمبے نظر آئیں گے۔ جو کھمبا منا کی طرف ہے اس کا نام جمرت اولا ہے، یعنی چھوٹا شیطان، اور جو بیچ میں ہے اس کا جمرت الوسطی یعنی درمیانی شیطان کہتے ہیں، اور جو مکہ کی طرف ہے اسے جمرت العقبہ یعنی بڑا شیطان کہتے ہیں۔ پہلے دن اسے ہی کنکری مارنی ہے۔ یہاں پہنچ کر کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ داہنی طرف منا، بائیں طرف کعبہ شریف اور سامنے جمرہ ہو۔ پھر ہاتھ کافی اونچا اٹھا کر 7 کنکریاں ماریے ایک ایک کر کے، اور ہر بار یہ دعا پڑھیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے، تاکہ شیطان ذلیل ہو اور اللہ کی رضا ہو جو بڑا مہربان ہے۔ یہ دعا ایک ایک کنکری پر پڑھی جائے اور ماری جائے۔ یہ عمل طلوع آفتاب سے مطلب سورج نکلنے سے دوپہر تک کریں، اس کے بعد وہاں نہ ٹھہریں، فوراً پلٹ آئیں۔ مولوی صاحب یہ شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ تم ہی سوچ کر بتاؤ۔ اچھا میں ہی بتائے دیتا ہوں۔ دراصل یہ عمل کر کے انسان اپنے اندر کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ رمی جمرہ کے بعد اب صرف 3 ارکان باقی رہ جاتے ہیں جن کو پورا کرنے پر حج مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے قربانی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی پیروی ہے جس میں آپ نے اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیش کیا تھا۔ منا کی فروخت گاہ میں مختلف قسم کے جانور ملتے ہیں۔ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے۔ صرف اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے حلق یعنی سر منڈوانا۔ مرد حاجی پورا سر منڈوائے، عورتوں کو انگلی کے 1 پور برابر۔ بال کٹوا کر احرام کھول دیں اور نہا دھو کر اپنا روزمرہ کا لباس پہن لیں۔ اس کے بعد آپ کو مکہ شریف طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ یہ حج کا تیسرا اور آخری رکن ہے۔ بس اب حج مکمل ہو گیا۔ طواف زیارت 10 ذی الحج اور 12 ذی الحج تک ہو جانا چاہیے۔ یہ طواف معاف نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بدل دے کر ادا ہوگا۔ طواف زیارت ختم ہوتے ہی ساری پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ احرام کے پہلے جو کچھ بھی آپ پر حلال تھا وہ سب دوبارہ حلال ہوگا۔ یاد رہے، طواف زیارت احرام کھول کر نہا دھو لینے کے بعد روزمرہ کے کپڑوں میں ہی کیا جاتا ہے، احرام کی حالت میں نہیں۔ طواف زیارت میں ہم وہ سب عمل کریں گے
जो उम्रा करते हुए किए थे, सही भी करेंगे। इससे फारिग होकर हम मिना जाएंगे। 11 जिलहज से 13 जिलहज तक मिना में ही रहना है। 11 जिलहज मिना में जवाल के बाद से सुबह सादिक तक रमी करेंगे। पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, फिर बीच वाले शैतान को और फिर बड़े शैतान को, और इबादत और रमी करें। 12 जिलहज को फिर पहले ही की तरह तीनों शैतानों को कंकरियां मारें। अब हज के तमाम अरकान अदा हो चुके हैं, यानी हज पूरा हो गया। तो हज की नेमत अज़मा आप लोगों को हासिल हो चुकी। अब हम मक्का शरीफ लौट आएंगे। जो हाजी अभी तक मदीना शरीफ नहीं गए हैं, उनके जाने का इंतज़ाम मुअल्लिम करेगा। बाकी लोग मक्का शरीफ में अपने वतन लौटने तक रहेंगे। अब लोगों को अपने वतन आने की जल्दी होती है, इसलिए वो हवाई जहाज़ की तारीख बदलवाने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब हम अपना सामान समेट कर खजूर और जमजम लेकर जद्दा हवाई अड्डे पर आ जाएंगे। फिर तो हमारे घर खजूर और जमजम आएंगे, खूब खाएंगे, खूब पीएंगे। क्या? लेकिन खजूर 10 किलो और जमजम 1 डब्बा। और नहीं तो क्या। जद्दा हवाई अड्डे पर मुअल्लिम आपका पासपोर्ट वापस कर देता है। अब भीड़ की वजह से यहाँ 30-30 घंटे लग जाते हैं। वैसे कुदरती बात है कि 30-40 लाख हाजी हजरात 30 दिनों के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जाते हैं, तो भाई थोड़ी बहुत भीड़ और अफरा तफरी तो होगी ही। वैसे इस मौके पर हमारे हाजी हजरात को सब्र और इस्तिक़लाल से काम लेना चाहिए। अपने कागजात, पासपोर्ट, टिकट ये सब ठीक ठाक रखें, ताकि अगर कोई देखना चाहे तो फौरन दिखा दें, टाइम की बचत होगी। सामान कम से कम होगा तो परेशानी भी कम होगी। हाँ, एक सबसे अहम बात यह है कि हज के मौके पर हमारी सरकार के सिफारत खाने का पूरा अमला कदम कदम पर हाजियों की मदद के लिए मुस्तैद रहता है। आपका सामान खो जाए, आपका कागज़ कोई खो जाए या आपकी कोई ज़ाती परेशानी हो, तो बस आप उन तक पहुंच जाएं, वो आपकी मदद करेंगे। वैसे अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाए तो जाहिर है परेशानी कम होगी। हाँ, कुछ हाजी लोग ऐसे मौके पर गुस्सा करने लगते हैं, झुंझला जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे काम में रुकावट पड़ती है। और वैसे भी हज कर लेने के बाद गुस्से पर काबू रखना तो आना ही चाहिए। क्यों अनवर? जी मौलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, मुझे हज की सारी बातें मालूम हो गई। अब मैं भी हज करने जाऊंगा। आमीन सुम्मा आमीन। बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारी और हर मुसलमान की ये तमन्ना पूरी करे। मौलवी साहब, आपने हज कब किया? बेटे, अल्लाह ने कुछ साल पहले ही मुझे ये मौका अता किया। अब तो अल्लाह से दुआ है कि मरहूम वालिद के लिए वो मुझे हज बदल नसीब करे। मौलवी साहब, ये हज बदल क्या होता है? बेटे, अगर कोई साहबे हैसियत किसी मजबूरी की वजह से हज को न जा सके, बहुत सख्त बीमार हो, इंतकाल कर गया हो, तो उसके बदले किसी दूसरे ऐसे आदमी को हज के लिए भेज दिया जाता है जो पहले से हज कर आया हो। इसी को हज बदल कहते हैं। इसमें भेजने वाले को हज का पूरा सवाब मिलता है। अच्छा मौलवी साहब, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और खूब रुपए कमाऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको हज बदल करवाऊंगा। अरे वाह, जीते रहिए। अब्बू, मेरे अब्बू आ गए। मेरे अब्बू अस्सलाम आ गए। वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई साहब, अभी अनवर ने बताया कि आप भी हज के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं। जी हाँ मौलवी साहब। मौलवी साहब, ये सब आपकी दुआओं का तुफैल है जो मुझे हज करने का मौका मिला है। आप बड़े खुशनसीब हैं भाई, जो अल्लाह ने आपको ये मौका अता किया। परवरदिगार आप पर हज की मंजिलें आसान करे। मैं अभी इन बच्चों को यही बता रहा था कि हज कैसे किया जाता है। मैं वहाँ खड़ा सब कुछ सुन रहा था। आपसे एक दरख्वास्त है भाई, वहाँ जाकर दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार मुझे हज बदल नसीब करे। और जब रोज़े अक़दस पर पहुँचे तो वहाँ मेरा सलाम ज़रूर पेश करें।
मौलवी साहब, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली, हम सब हज करने जा रहे हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं भाई। मौलवी साहब, आपसे बेहतर आलिम हमें और कहाँ मिलेगा, आप भी हमारे साथ हज करने जा रहे हैं। क्या? सच? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तू रहीम है मेरे बाबू, तू करीम। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मौलवी साहब, आओ हज करें।